are the students of our Monday students. We have one special school only for girls. Yes sir, yes. Come. मैं तो कहीं से भी दिखूंगी. Come, नीरज come. थोड़ा मागे. आइए. आइए यार जरा. Ready? Yes. Okay. Sir. 1 minute, sir. Group. Thank you. Thank you, sir. This way. I think you know what to practice. Thank you. Thank you. We have such a captive audience here. Bunny is coming out and popping up. But by moving only one disc at a time, And no bigger disc on a smaller no disc. bigger disc should be No bigger disc on a smaller disc. and it should be done in minimum number Minimum of number of times. There is a formula. 2 is to n minus 1. That goes Develop mathematically. Yes, This is the way. just the concept of. Thanks, yeah. And there is a formula for that. We'll take it. तो एकाच आहे ना आणखी नाही कोणी कोणी आज एक तर दोन जण झालं नुसतीच इंग्लिश में चालेल ना This is our exhibition command. Thank you.
There is a 4 rods. He has created a learning center on basis. It's mind-blowing. They should be unstructured. Yeah. It should be unstructured. Develop it to it. Extracting DNA. This kind of thing. And then it is evolving like. Not static, it has to be there. Ultimately, this place should. Changing is one thing. That's why I said we will explore. So, yeah, you need that kind of people, but just this facility is. Because we are so used to road learning that. You mean to say Mirchi will be Mirchi. more right? No. He's talking on the. He's from talking the- about the mirchi and limbu. the myths that we have. The blind faith. Blind faith and the myths. मला वाटतं की मिरची एवढी गरम असते अजून लाईट Maybe it was microscope. Natural indicators. So there are some substances in nature which can be used to determine the acidic and basic properties. So I have tested it. This is vinegar, and this is the extract of the hibiscus plant. You can see it. And this is Jenny white. It is green. याच्या पुढे टायट्रेशन करता येईल का याचा उपयोग करून Okay. So किती व्हॉट which standard you are in 10. 10 you have done previously experiments No, the time. Titration Comes is the there. limits. Senior second test. That actually comes to the same. not come Okay. then I Comes have to not senior done second. आणि स्टूल्स पण आहे. lab school वेस्ट बेंगॉलचा आहे. प्रत्येकाला ते कटआउट्स असतात पेपर कटआउट ते करून असेंबल करतात government gives us one salary and 4% for other issues. Now 4% maintenance is. So we are actually this year spending a crore from my own pocket for another. The salary grant, there is no money. Actually, how can you run a school only with salary grant? Give it to and it falls down because of that. Correct? So what you have to try next time instead of Shape change to the shape change करो माइक्रोस्कोप इसको फ्लैट करके देखो. next change में That is fit the it challenge given to other way. them. To And change see the whether it direction of rotates the- the opposite direction. Yeah. And measure the timing. Yeah, with timing. both of the type of It's a helicopter. challenge for me to make it more better. Yeah, you can make it. Then all everything is there. No workshop is there. You can get a cardboard lot or of something. materials are Raw materials are available. In waste also. So just don't go by what somebody has made and make yourself. Right? These experiments are only to make them conversant with Familiar. the environment. And then Complex thereafter level. their thinking process should they should work with. Just, one of the Good morning, everybody. On behalf of PRES, I take this opportunity to welcome distinguished dignitaries, eminent guests, members of management, heads of institutions, teachers, and students. I welcome each one of you. Today, we have gathered here for the inauguration of Dr. APJ Abdul Kalam
Science and Innovation Activity Center. It is indeed an auspicious day because we have reached a milestone in history. Yet again, we, residents of the Pravara vicinity, have been provided with the same privilege as the urban students of India. This center is meant for the public at large and for students in particular in and around Pravaranagar. We feel honored to have with us Honorable Chief Guest Dr. Anil Kakodkar, Chairman, Rajiv Gandhi Science and Technology Commission. Without delaying, may I call upon Ms. Vaishnavi to introduce our today's chief guest. The Dr. Anil Kakodkar sir agreed to come all the way to the inauguration ceremony of Science Center. It would interest you to know during Dr. Kakodkar's first visit to Pravaranagar, Dr. Kakodkar was bestowed honorary doctor by Pravara Medical Sciences when Ashok Patil sir was the Vice Chancellor of Pravara Medical Sciences. Dr. Anil Kakodkar, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan awardee, was born on 11th November 1943 in Barwani Princely State of Madhya Pradesh to Kamla Kakodkar and Purushottam Kakodkar, both Gandhian freedom fighters. He had his early education at Barwani and Ghargav until moving to Mumbai for post-matriculation studies. Dr. Anil Kakodkar graduated from Ruparal College, then from VJTI University of Mumbai with degree in mechanical engineering in the year 1963. He joined Bhabha Atomic Research Center in the year 1964. He obtained a master's degree in experimental stress analysis from University of Nottingham in 1969. He joined Reactor Engineering Division of the BARC, that is Bhabha Atomic Research Center, and played a key role in design and construction of Dhruva reactor. It was completely an original and a high-tech project. In 1996, he became director of the BARC, and since 2000, he is leading the Atomic Energy Commission and also is the Secretary of Department of Atomic Research Energy. He has published over 250 scientific papers. Dr. Anil Kakodkar is the recipient of many awards. Some of them are as follows. In the year 2006, Ram Mohan Mission's Ram Mohan Puraskar in 2007, Tejas Puraskar Lokmanya Tilak Vakhanmala Tombewali in 2009, Priyadarshini Academics Global Award in the year 2010, Maharashtrache Mankari in 2012. Dr. Kakodkar is such an eminent personality that time would be insufficient to tell the glories of its deeds. We salute Dr. Kakodkar for his significant contribution to our country. Thank you. Thank you, Vaishnavi. May I request our today's chief guest, Honorable Dr. Anil Kakodkar, to light the lamp and garland the portrait of Padma Shri Dr. Vittalrao Vikhe Patil. Knowledge removes ignorance and leads to wisdom. And in Pravara vicinity, the flame of knowledge is lit by our great visionary, Padma Shri Dr. Vittalrao Vikhe Patil. I would like to recite a poem telling the importance of lightening the lamp. A lamp emits such a light that makes the path bright. Dispelling the darkness around, lamp illuminates every side.
those who go off the path, the lamp shows them the right path. To fulfill its aim, the lamp serves the world with all its might. नहीं आप नहीं आप प्लीज नहीं आप आपकी वजह से तो हम नहीं Sir, please, group. I would like to recite a poem telling the importance of lightening the lamp. Our honored guest, and I request our executive chairman to lead the felicitation. May I request Dr. Ashok Vikhe Patil, Executive Chairman of PRES, to felicitate Honorable Dr. Anil Kakodkar, Chairman, Rajiv Gandhi Science and Technology Company. Yes, sir. 1 minute. Thank you. Thank you, sir. May I request Major General Neeraj Bali, SM, CEO, PRES, to felicitate Mr. Anil Manekar, Director General, National. Sir. Thank It gives entire education. Thank you. Sir. Thank you. Thank you. The unveiling of brochure is being done at the hands of our chief guest. Please give them a big round of applause. Thank you, sir. Honorable Dr. Ashok Vikhe Patil to address the gathering. Honorable Dr. Kakodkar, Mr. Manekar, dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, staff members and students, and invitees. Finally, the dream which Balasaheb Vikhe Patil had seen has come true today. He couldn't be here because of his ill health, but he has been harping on developing the science center since many years. And he realized the importance of bringing science to the doorsteps of the rural population. And I'm thankful to Dr. Kakodkar and his team for taking this initiative and being with
partnering with us for this great project. I have to admit that the energy level of Dr. Kakodkar is so high that he traveled from Bombay to Loni this morning and he is going to return this evening. And this is his third visit to Loni. He is so involved in this project. And I, sir, welcome you to Loni. "25 years ago, the students of Loni used to call Loni as a land of no interest. After visit of Dr. Kalam, it became a land of national interest. Loni still remains a place where there is no railway, no runway, no highway. And I'm so thankful that such dignitaries and illuminaries have come to Loni, because this is where it all started in 1948. India became the biggest producer of sugarcane thanks to Padma Shri, which started the first cooperative sugar factory in the democratic model. Today we have 42,000 students, which started with 20 students in an English medium school started by Padma Shri Vikhe Patil. And I was discussing with Dr. Kakodkar that it's very, very difficult to bring science to the doorsteps of our rural children, because we have power cut, we have no infrastructure, we have lack of good teaching faculty. And this initiative of Science Center will go a long, long way in helping our students to understand science in a more practical manner, in a more practicable way. Because science read through books just remains in the books. Science learned through interactive process will be ingrained on the minds of the children. And I was asked by the reporters the other day, what is the age limit here? I said, there is no age limit. Anybody who wants to learn science from the age 5 can come here up to the age of 70. And of course, if you can walk over 70, you can still come here. So I don't want to stand between this inaugural speech of Dr. Kakodkar and you. It's already late. But again, I thank you, sir, and your team for giving us the opportunity to develop the Science Center. And I only have one wish, that you and your team should be with us all the way, because most of the projects are started. We have a lovely inauguration, and then the helping hand is not there anymore, and then we are again groping in the dark. Loni has been developing and would like to develop this Science Center. That it could be again a role model. Loni has been first for many, many things. Loni was first in the cooperative movement. Loni was first in the medical field as the first rural medical university. And we probably are the first ones of this private-public partnership in the country. And we would like, with your help, to make this model a role model again for the country, as Dr. Kalam wanted Loni to be a role model. And so we wish and expect and pray that your support will continue the way it has done for us. And we welcome you again, sir, and inaugurating this. And your presence itself shows the importance you give to science. Your presence itself tells us how you value this project, in spite of your busy schedule. And I'm very proud that today, whatever position India has in nuclear energy is only because of one man, Dr. Kakodkar. He led the negotiations on Government of India. In fact, I was in one of the planes he was traveling for the negotiations. That time he didn't know me. I also was traveling to Vienna. And had it not been for Dr. Kakodkar, India would not be in this strong position as regards nuclear energy as we are in today. And we are indebted to you, sir, for your contribution to India. And I welcome you, sir, and I invite you. Of course, chief guest has all the rights. So, I'm just pulling your leg. But I do not know how many have you visited the Science City in Calcutta. It's one of the most amazing science projects I have ever seen anywhere in the world. And one of the person behind, Mr. Manekar, is here with us.
Of course, now he is the Director General of all the science museums in the country, and we would like to involve them in all our schools and colleges for development of science in the future. So please. Dr. Kakodkar, Dr. Ashok Patil ji, Dr. Sapre, my colleagues on the dais, distinguished guests on dais, as well as distinguished invitees. Indeed, it's an honor for us, we at National Council of Science Museums, which is the apex organization in this country for the movement of setting up science centers and science museums. Indeed, it's an honor for us to also be associated with this Dr. APJ Abdul Kalam Science and Innovation Activity Center. Ashokji was telling just now that Loni has several firsts. I would like to add one more, sir. This is the first small science center of this level created by NCSM anywhere in the country. And I think this is the need of the hour, because we have several science centers of national level, we have science centers of regional level, we have sub-regional level, but this is the smallest unit, which also is an important element, and I think this unit need to be multiplied all over the country. That's going to be the reach to the masses in that case. As I said, we have presently 25 science centers under our control, including the Science City Dr. Patil was just referring. We also have Science Center in Mumbai, the Nehru Science Center Mumbai. We have Science Center in Bangalore, Vishweshwaraya Industrial and Technological Museum. We have in Calcutta, Science City, as well as we have Birla Industrial and Technological Museum. And of course, several other science centers in the country which are spread across different places. Now, the basic objective of these science centers is not to teach science, but to create interest in science, to create or encourage scientific attitude, to create the habit of questioning and doing yourself. And that is the need of the hour. Definitely, we all learn in our schools and colleges. But we need to do something with our own hands. We need to see something different than what we expect. That's called unexpected science. We should have the habit of asking questions. We should encourage this habit of asking questions. And that is the attitude of any science center. So I would request my young friends, please do visit this science center again and again. Doesn't matter if you feel that I have already seen this, why do I go to the science center again? But every time you visit, even though you operate the same exhibit or same experiment, you will definitely have different angles. You will have different questions in your mind, and that's going to help you a lot. So my request, all of you, please keep visiting science centers. If you go to any other city, if you go to Nagpur, if you go to Pune, if you go to Delhi, if you go to Bangalore, please look if there is a science center there, and then also try to visit. I'm sure it's going to help you a lot. I'm not going to take much of your time because Dr. Kakodkar is also here, and I know you are eager to listen to him. I will just recall one thing. When we first visited this place, I think more than 2 years before, and we saw the energy of this Pravara Education Society management, including Dr. Balasaheb, we were really highly impressed, and we felt that this is the right place the science center should be. And so I think, and so the experiment went on. Of course, we encountered several difficulties, but difficulties are always there. Without difficulties, there cannot be any gain. So I'm so happy that Science Center is complete. My team at Nehru Science Center Mumbai, which was entrusted this responsibility of completing, I'm sure they have done a lot, and in future we would also like to have listen from you what exactly is your feedback on this science center. Now I would request this science center that we have developed with the association of Rajiv Gandhi Science and Technology Commission to be formally
handed over. So HSM to RGSTC, RGSTC to... So I would request Mr. Kenneth, who is the director of Nehru Science Center, or Mr. Patak, who is the project in charge of this particular project, to hand over the Science Center officially to Rajiv Gandhi Science and Technology Commission first, and then in turn it will be handed over to Pravara Rural Education Society. Thank you. Thank you very much, and thank you all. All the best. Thank you, sir. Now, we are going to listen the most distinguished personality, none other than our chief guest, Honorable Dr. Anil Kakodkar. May I request our chief guest, Dr. Anil Kakodkar, to address the audience. माननीय डॉक्टर अशोकराव विखे पाटील, धन्यवाद. पण मी थोडं मराठी थोडं इंग्लिश असं बोलणार आहे, आपली सहमती असेल अशा अपेक्षा करतो. नॅशनल काउन्सिल ऑफ सायन्स म्युझियमचे डायरेक्टर जनरल श्री अनिल मानेकर, नेहरू सायन्स सेंटर मुंबईचे डायरेक्टर श्री केनेट, श्री पाठक, माझे सहकारी डॉक्टर सप्रे, प्रवरा एज्युकेशन सोसायटीशी संबंधित सर्व मान्यवर, मॅनेजमेंट कमिटीजचे सदस्य, वेगळ्या वेगळ्या शैक्षणिक संस्थांचे प्राचार्य, डायरेक्टर्स, या सर्व संस्थांमध्ये काम करणारा अध्यापक वर्ग आणि प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मी इथे मला वाटतं 2-2.5 वर्ष झाली असतील ना. वेन डिड वी कम हिअर लास्ट? 2.5 वर्ष, 2 years. 2-2.5 वर्षापूर्वी इथे मानेकरी तेव्हा बरोबर होते, डॉक्टर सप्रे होते, आणि तेव्हा या सायन्स इनोव्हेशन ॲक्टिव्हिटी सेंटर बद्दल चर्चा झाली, वेगळ्या वेगळ्या कल्पनांचे आदान प्रदान झालं, आणि आज ती कल्पना मूर्त रूपात इथे उभी आहे. आणि अर्थातच मगाशी डॉक्टर अशोकराव बोलले त्याप्रमाणे किंवा डॉक्टर मानेकर बोलले त्याप्रमाणे हे एक म्हणजे एक नवीन सुविधा इथे आपण उभी केली हे तर आहेच आहे, पण त्याचबरोबर मला वाटतं एक विज्ञान शिक्षणाची चळवळ संबंध देशभर रुजवण्याच्या दृष्टीने सुद्धा ही मला वाटतं एक मोठी महत्त्वाची सुरुवात आहे. आणि त्याचं कारण असं की आपल्याला माहिती आहे की कुठल्याही देशाला जर एक भरीव अशी प्रगती करायची झाली, टिकाऊ अशी प्रगती करायची झाली, आजकालच्या स्पर्धात्मक युगामध्ये इतर देशांच्या स्पर्धांशी टिकून राहण्याची जर गोष्ट आली, त्यासंबंधी जर आपल्या देशाची क्षमता
अधिक वाढवण्याची गोष्ट झाली. या सर्व गोष्टींमध्ये देश विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात किती पुढे आहे, आणि केवळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात पुढे असून उपयोग नाही, तर ते विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आपल्या समाजासाठी, आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी, आपल्या आसपासच्या आपल्या जीवनात ज्या विविध गोष्टी घडत असतात त्यांना एक योग्य असं वळण देण्याची क्षमता निर्माण होण्यासाठी म्हणून हे विज्ञान तंत्रज्ञान त्या दृष्टीने वळवण्याची, त्या दृष्टीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे. आणि जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होईल तेव्हाच माझ्या मताप्रमाणे आपण हे जे नवीन स्पर्धात्मक युग आहे त्याच्यामध्ये आपला टिकाव राखून ठेवू शकू आणि या स्पर्धेत आपण पुढे जाऊ शकू. आज काय घडतंय तर आज आपल्या इथे शिक्षणाचा पसारा खूप वाढलेला आहे आणि तसं व्हायलाही पाहिजे, कारण आपल्या इथे सर्वच पॉप्युलेशन जास्त आहे, विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे, देशभर वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी शैक्षणिक संस्था विखुरलेल्या आहेत. पण त्याच्यामध्ये आपण जे शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवतो आणि त्यातल्या त्यात विशेषतः विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयक शिक्षण जे आपण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवायचा प्रयत्न करतो त्याच्यामध्ये ज्याला म्हणतो की म्हणजे माहिती शिक्षकाकडनं सर्व विषयांची माहिती जे विषय आपण शाळांमधनं शिकवतो ती माहिती आपण विद्यार्थ्यांना देतो. विज्ञानाच्या बाबतीत पण तेच घडतं. एक ठरलेला पाठ्यक्रम आहे, ठरलेली पाठ्यपुस्तकं आहेत, त्याच्यामध्ये काही माहिती लिहिलेली असते, ती माहिती आपण प्राप्त करतो, थोडीफार समजतो आणि जेव्हा परीक्षा होते तेव्हा परत ती माहिती आपण त्या उत्तरपत्रिकेत उतरवतो. त्याच्या पुढे मला वाटतं फारसं आपलं शिक्षण जात नाही आणि हीच मला वाटतं खरी शोकांतिका आहे शिक्षणाची. त्या शिक्षणाचा उपयोग जीवनात जर चांगल्या प्रकारे व्हायचा झाला तर त्या माहितीचं ज्ञानात रूपांतर झालं पाहिजे. वैज्ञानिक माहितीचं वैज्ञानिक ज्ञानात रूपांतर झालं पाहिजे. अशा प्रकारच्या ज्ञानात की ज्या ज्ञानाच्या योगे आपण आपल्या पुढे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, ज्या काही समस्या आहेत, एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटतं की नाही हा एक प्रॉब्लेम आहे, हा सुटला पाहिजे, मग तो प्रॉब्लेम सोडवायचा झाला तर आधी ते प्रॉब्लेमची व्याख्या काय ती नीटपणे करता आली पाहिजे. त्या प्रॉब्लेमच्या सोडवणुकीसाठी म्हणून काय विविध प्रयत्न आपल्याला करता येतील त्याबद्दल विचार करण्याची क्षमता निर्माण झाली पाहिजे. समजा विद्यार्थ्यांचा एक गट असला तर त्या गटात चर्चा होऊन प्रत्येकाचं मत वेगळं असू शकतं, प्रत्येकाचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो आणि या सर्व मतांच्या या सर्व दृष्टिकोनांचा समन्वय गाठून मग तो प्रॉब्लेम, ती समस्या, तिचं समाधान कसं करायचं याबद्दल एक रूपरेषा तयार करून मग त्याच्यासाठी जर प्रयोग लागणार असतील तर प्रयोग करायचे, एखादा सर्व्हे परीक्षण करायचं असेल तर ते परीक्षण करायचं. एखादी गोष्ट आपल्याला वाटली की याचं उत्तर याच्यामध्ये आहे तर मग ते उत्तर तपासून पाहण्याचं. एखादं पॉस्च्युलेट असेल तर ते सिद्ध करायचं किंवा सिद्ध होतं का सिद्ध होत नाही हे बघण्यासाठी म्हणून जे प्रयोग करायला लागतात
तर ही सगळी क्षमता विद्यार्थ्यांच्यात निर्माण होणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि जेव्हा असं होईल तेव्हाच आपण या देशाचे सुजाण नागरिक म्हणून या देशापुढच्या ज्या समस्या आहेत त्यांचं समाधान शोधण्यासाठी म्हणून एक ज्याला म्हणतो ऑब्जेक्टिव्ह सोल्युशन पुढे आणू शकतो. आज काय होतंय की आपल्याकडे चर्चा खूप होते, ॲक्टिव्हिजम खूप म्हणजे बळावलाय असं मी म्हणेन. पण हा प्रश्न माझा आहे आणि हा प्रश्न मी सोडवीन असे म्हणणारे फारसे लोक पुढे येत नाही. आणि मला असं वाटतं की शिक्षणाचा खरा उद्देश ज्ञान साधनेचा किंवा इंग्रजीमध्ये ज्याला आपण लर्निंग आउटकम्स म्हणतो, काय काय शिकला आणि त्या आधारे काय काय क्षमता प्राप्त केल्या, मग त्याच्यात लर्निंग झालं, त्याच्यासाठी लागणारं कौशल्य, ते ज्ञान जर आपल्याला एखाद्या कामासाठी जर वापरायचं असेल तर त्यासाठी लागणारं कौशल्य, मग ते वेगळं वेगळं असू शकतं. आणि त्या प्राप्त केलेल्या ज्ञानाच्या आणि साध्य केलेल्या कौशल्याच्या आधारे एक कलेक्टिव्ह वर्किंग, कारण बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की ज्या एकांड्या शिलेदाराच्या माध्यमातून काही होऊ शकत नाही, त्याला एक ग्रुप वर्किंगची आवश्यकता असते. समूहाने काम करण्याची पद्धत अवलंबावी लागते आणि समूहाने काम केलं की किती मोठ्या गोष्टी साध्य होतात हे काही मला लोणीकरांना वेगळं सांगायची गरज नाही. कारण इथे साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून सहकारी चळवळीचा पाया इथे घातला गेला आणि सहकारी चळवळ, शिक्षणाच्या सोयी, स्वास्थ्य व्यवस्थित राखण्यासाठीच्या म्हणून सोयी किंवा त्याच्याबद्दलचं शिक्षण, याची जी एक उत्कृष्ट अशी इकोसिस्टम या प्रवरा परिसरात आपण प्रत्येक दशक बघतो. तर एखाद्या सामाजिक समस्येचं जर आपल्याला त्याचं समाधान काढायचं असेल तर ते कसं करता येतं याचं प्रवरा हे अत्यंत उत्तम असं उदाहरण आहे. आणि म्हणूनच देशापुढे नवीन जी चॅलेंजेस आहेत ती चॅलेंजेस स्वीकारून त्यांचं समाधान करण्याची धमक असलेले विद्यार्थी निर्माण करणं, मला वाटतं हे या सायन्स इनोव्हेशन ॲक्टिव्हिटी सेंटर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सायन्स इनोव्हेशन ॲक्टिव्हिटी सेंटर याचं प्रमुख ध्येय आहे असं मी मानतो आणि ते असलं पाहिजे. आणि या सेंटरच्या माध्यमातून हे अशा प्रकारचं कार्य आपण पुढे नेऊ शकू. आणि हे एकदा मॉडेल निर्माण झालं की हे इथे म्हणजे याची सुरुवात केली तेव्हाच आम्ही 2 ठिकाणी अशा प्रकारची सेंटर्स उभारायचं सुरू केलं होतं आणि दोघांचं काम पूर्ण झालेलं आहे. आणखीन सेंटर्स उभी करायची आहेत आणि येत्या काही वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जर आपण अशा प्रकारची सेंटर्स उभी करू शकलो, अशा सेंटरमध्ये परिसरातल्या शाळातले विद्यार्थी ते इथे येऊन वैज्ञानिक संकल्पनांबद्दल इथे जे प्रत्यक्ष एक्झिबिट्स ठेवलेली आहेत, जी खेळणी ठेवलेली आहे, त्यांच्याशी खेळून ते कसं काम करतात हे समजून घेऊन एक तर संकल्पना चांगल्या समजण्यात त्याची मदत होईल. त्याचबरोबर बाजूला तिथे ॲक्टिव्हिटी सेंटर आहे आणि त्या ॲक्टिव्हिटी सेंटरमध्ये म्हणजे केवळ
म्हणजे तिथे उपकरणं आहेत, वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी, काही वर्कशॉपची उपकरणं आहेत, काही प्रयोगशाळेमध्ये लागणारी उपकरणं आहेत आणि काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या विद्यार्थी स्वतःही निर्माण करू शकतील. सो ते एखादा प्रयोग जेव्हा आपण करतो तेव्हा प्रत्येक शाळेत प्रयोगशाळा ही असतेच आणि त्या प्रयोगशाळेमध्ये सांगतो आपण प्रयोग करतो, त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं प्रयोग क्रमांक 1, मग त्याचा उद्देश काय, मग तो प्रयोग करताना पहिली स्टेप कुठली, दुसरी स्टेप कुठली, मग सगळे विद्यार्थी ते करतात आणि मग त्याच्यानंतर आपण ते जर्नलमध्ये लिहितो काय काय रिडिंग्स घेतले, काय काय निष्कर्ष काढले. त्याला मी स्ट्रक्चर्ड एक्सपेरिमेंट असं म्हणेन आणि त्याचं पण महत्त्व आहे. जसं क्लासरूममध्ये शिक्षक धडे घेतात त्याचं महत्त्व आहे. मी जरी त्याला म्हटलं की आपण माहिती देतो आणि माहिती उत्तरपत्रिकेत उतरवतो, पण त्याचं महत्त्व आहे. ती माहिती असणं ही पहिली स्टेप आहे. प्रयोगशाळेमध्ये प्रयोग करणं, स्ट्रक्चर्ड एक्सपेरिमेंट करणं ही दुसरी स्टेप आहे. इथे हँड्स ऑन ॲक्टिव्हिटीज म्हणणं, ते वैज्ञानिक संकल्पना समजून घेणं ही तिसरी स्टेप आहे. आणि बाजूला जे ॲक्टिव्हिटी सेंटर आहे जिथे स्वतःच्या हाताने काहीतरी नवीन प्रयोग निर्माण करणं आणि एखादी संकल्पना जी आपल्या डोक्यात आहे ती खरी का खोटी याचं परीक्षण स्वतःच प्रायोगिक पद्धतीने करणं ही चौथी स्टेप आहे. आणि असं करायची जेव्हा एक विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल, असं करायची विद्यार्थ्यांना जेव्हा सवय लागेल, तेव्हाच मला वाटतं खऱ्या अर्थाने या देशात चांगले इनोव्हेटर्स तयार होतील. कारण एखादी कल्पना आली की ती कल्पना फक्त मांडून त्याची चर्चा करणं, परिसंवाद करणं आणि थांबणं याच्याने फक्त गोंगाट होतो. आणि आपण आजकाल वर्तमानपत्रामध्ये पुष्कळ गोंगाट ऐकतो. पण अशी चर्चा करून त्याच्यातनं निष्कर्ष काढून ते निष्कर्ष पुढे प्रायोगिकरित्या सिद्ध किंवा असिद्ध आहेत ते बघून त्याचं रूपांतर प्रत्यक्षात उतरवणं, हे मला वाटतं विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या आधारे समाज किंवा देश पुढे नेण्याची ही खरी गुरुकिल्ली आहे. आणि त्याचं बाळकडू असल्या प्रकारच्या सायन्स इनोव्हेशन ॲक्टिव्हिटी सेंटर्समधून सर्व विद्यार्थ्यांना मिळावं, हे मला वाटतं या सुविधेचं सर्वात मोठं महत्त्व आहे. आता आपल्या देशात अर्थातच अशा सुविधा फार कमी आहेत. नॅशनल काउन्सिल ऑफ सायन्स म्युझियम या बाबतीत खूप मोठं काम करते, पण आपला देश पण मोठा आहे. मगाशी मानेकरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आपल्याकडे मोठी मोठी नॅशनल लेवल सायन्स म्युझियम्स आहेत, रिजनल लेवल सायन्स म्युझियम्स आहेत, सब रिजनल लेवल सायन्स म्युझियम्स आहेत. आणि तिथे विद्यार्थी प्रचंड संख्येने जातात. काही ठिकाणी लाखोच्या संख्येने दरवर्षी विद्यार्थी तिथे पोचतात. पण तरी सर्वच विद्यार्थी तिथे जाऊ शकत नाहीत. आणि परत सर्वच विद्यार्थी नेहमी जाऊ शकत नाही. एखाद्या वेळेला मी कलकत्त्याला गेलो तर सायन्स सिटीमध्ये जाऊन एखाद दिवस घालवू शकेन आणि त्याचा मला निश्चित फायदा होतो. पण मी जसं म्हटलं, ज्या पद्धतीने आपण आपल्या विद्यार्थ्यांची, आपल्या तरुण पिढीची तयारी करायला हवी, त्यासाठी त्याहीपेक्षा अधिक पुष्कळ काही होणं आवश्यक आहे. तीच परिस्थिती या मोठ्या सायन्स सेंटरच्या माध्यमातून होते. आता दुसऱ्या बाजूला जर आपण प्रत्येक शाळेत जशी प्रयोगशाळा आहे तशी एक ॲक्टिव्हिटी सेंटर, इनोव्हेशन ॲक्टिव्हिटी सेंटर जर उभारता आली आपल्याला, तर ते मला वाटतं खरं आदर्श प्रकारची व्यवस्था होईल. पण ते आज तरी आपल्याला शक्य नाही. ज्या ज्या शैक्षणिक संस्थांना ते शक्य ते त्यांनी करावं, पण तरी आजची जी साधनं उपलब्ध आहे त्याच्यामध्ये तेवढ्या पुढे जाणं आपल्याला शक्य नाही. म्हणून मग या प्रकारची छोटी सायन्स इनोव्हेशन ॲक्टिव्हिटी सेंटर हा एक मध्यम मार्ग आहे. तर हे मोठ्या सेंटर्सपेक्षा इथे विद्यार्थ्यांचा रीच, विद्यार्थ्यांना अधिक उपयोग होऊ शकेल. पण हा पण एक प्रकारचा कॉम्प्रोमाइज आहे. आणि म्हणून अशा परिस्थितीमध्ये इथे
अर्थात संस्था चालकांनी याबद्दल आधीपासून प्लॅनिंग करून ती व्यवस्था ठरवलेली असणार. पण माझ्या कल्पनेप्रमाणे इथे समजा वेगळ्या वेगळ्या शाळातले वेगळे वेगळे वर्ग इथे एक टाईम शेअरिंग माध्यमातून येऊ शकले की एखादा वर्ग त्याचा सायन्सचा क्लास समजा त्यांनी ठरवलं की ते एक दिवस इथे काढणार. मग इथे त्या विद्यार्थ्यांना त्याचा जी काही एक्झिबिट्स आहेत वैज्ञानिक संकल्पना समजण्याच्या दृष्टीने आणि जसं मानेकर म्हणाले की एकदा तुम्ही आला तरी ते परत परत जर आला तर ते अधिकाधिक समजण्यात जास्त मदत होईल. पण त्याहीपेक्षा पुढे इथे ॲक्टिव्हिटी सेंटर आहे. तिथे जर तुम्ही आपसात चर्चा केली, काही प्रॉब्लेम्स आयडेंटिफाय केले आणि त्या आयडेंटिफाईड प्रॉब्लेमच्या अनुषंगाने जर काही स्वतः तुम्हाला करावं असं वाटलं तर ते करण्याची इथे सोय आहे. इथे एक ऑडिओ व्हिज्युअल सेंटर आहे आणि इथे हळूहळू सगळी साधनं गोळा होतील. वेगळ्या इंटरनेटमध्ये आजकाल बऱ्याच गोष्टी असतात त्या डाउनलोड करून इथे कोणीतरी एक सायन्स शिक्षकाने त्याच्यावर एक लेक्चर घ्यावं आणि तो जो वर्ग इथे येईल त्यांनी त्याचा फायदा घ्यावा. तर अशा प्रकारे जर एक वैज्ञानिक चर्चा, वैज्ञानिक संकल्पनांची देवाणघेवाण जर इथे होऊ शकली आणि हे टाईम शेअर आज समजा एक वर्ग आला, सकाळी एक वर्ग आला, दुपारी दुसरा वर्ग आला, उद्या तिसरा वर्ग आला, असं करत करत आणि मग एक ठराविक कालाने 6 महिन्याने समजा एक जो वर्ग आधी आला तो परत आला, असं हे सेंटर जर आपल्याला सतत वेगळ्या वेगळ्या विद्यार्थ्यांच्या गटाला याचा जर उपयोग करता आला तर मला वाटतं एक जेवढं आपल्याला रीच अधिक संख्येने विद्यार्थ्यापर्यंत जेवढं पोचता येईल आपल्याला तेवढा त्याचा जास्त उपयोग होईल आणि त्याचा अर्थातच तेवढ्या अधिक विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. आणि जशी जशी या अशा सायन्स इनोव्हेशन ॲक्टिव्हिटी सेंटर्सची संख्या वाढेल तसं तसं अर्थात अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होणं अधिक शक्य होईल. तर सांगायचा मुद्दा असा की शालेय शिक्षणाला पूरक असं हे विज्ञान केंद्र आणि त्याच्यामध्ये फन सायन्सचा भाग आहे. एखादे तुम्ही तुमच्या घरी पाहुणे आले त्यांना पण इथे घेऊन या. थोडासा टुरिझमचा पण भाग होऊ शकतो आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे एक नवीन प्रकारचं सायन्स लर्निंग आणि स्वतःच्या हाताने सायन्सबद्दल काहीतरी आपापल्या कल्पनेप्रमाणे काहीतरी नवीन करण्यासाठीची म्हणून सुविधा ही मला वाटतं एक फार मोठं योगदान आपल्या सर्वांच्या शिक्षणक्रमात देईल अशी माझी अपेक्षा आहे आणि माझी खात्री आहे की या परिसरात जे शिक्षणाच्या बाबत एवढं मोठं काम झालेलं आहे तर तिथे इथनं एक नवीन मॉडेल निर्माण होईल आणि अर्थातच हे मॉडेल कसं पुढे जात आहे त्याच्यामध्ये आम्हालासुद्धा शिकण्यासारखं खूप आहे. याच्यामध्ये आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या संस्थांची साथ मिळालेली आहे. म्हणजे होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशन ज्याच्यावर विज्ञान शिक्षणाच्या बाबतीत संशोधन होतं ज्या संस्थेमध्ये त्या संस्थेने आपल्याला खूप वैचारिक मदत केलेली आहे. मला वाटतं संस्थेचे काही शिक्षक वर्ग आधी तिकडे एक मला वाटतं आठवडाभराचा असं एक एक्सपोजर कार्यक्रम त्यांनी ऑर्गनाईज केला होता, तिथे पण गेलेली आहे आणि मला वाटतं ही प्रक्रिया सतत चालू राहावी, पिरियॉडिकली चालू राहावी आणि त्या माध्यमातून इथले जे अनुभव आहेत ते आपल्याला आम्हाला पण शिकता येतील आणि ते इतर ठिकाणी नेता येतील. इतर ठिकाणचे अनुभव आहेत ते इथे आणता येतील आणि म्हणून एकूणच हा स्तर आपल्याला पुढे नेता येईल. पुण्याला एक एक्सप्लोरेटरी प्रोफेसर VG बिडांच्या त्यांनी पुरस्कार केला आणि त्यांनी ती संकल्पना पुढे आणली. ती आज गेले कित्येक
वर्षे अत्यंत उत्कृष्टपणे काम करते आणि तिथे मुलं स्वतःची प्रयोग स्वतःच करतात वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे. त्या लोकांची पण खूप मदत झालेली आहे. विज्ञान आश्रमाच्या लोकांची मदत झाली आहे. तसं महाराष्ट्रामध्ये असं बऱ्याच संस्थांनी अशा प्रकारची कामं केलेली आहेत आणि या सर्वांचा या कामामध्ये सहभाग आहे. आणि आपण हे नेटवर्क जे आहे हे सतत पुढे नेऊया की ज्या योगे आपल्याला महाराष्ट्र एक प्रगत प्रदेश तर आहेच आहे, पण जसं मी म्हटलं की आपल्याकडे असं आहे की आपण विज्ञानाबद्दल आकर्षण आहे, विज्ञानाबद्दल बऱ्याच चर्चा करतो, पण मला असं सांगा की आजकाल आपण रोज काही ना काही नवीन तंत्रज्ञान पुढे आलेलं बघतो की जे जगात कधीच बघितलं नाही पण आता आपण बघतो आणि त्याचा आपल्या जीवनावर खूप मोठा प्रभाव होतो. सगळ्यात चांगलं उदाहरण म्हणजे प्रत्येकाच्या खिशात असलेला मोबाईल. पण मला सांगा की अशा प्रकारचं नवीन तंत्रज्ञान की जे जगामध्ये कुठेच अजून निर्माण केलं गेलेलं नाही, असं तंत्रज्ञान भारतामध्ये सर्वात प्रथम निर्माण होण्याच्या किती घडल्या आजपर्यंत. आणि तुम्हाला खूप मेहनत करायला लागेल शोधायला किती घटना घडल्या, कारण फारशा घटना घडल्याच नाही. ही परिस्थिती बदलायला पाहिजे. आपल्याला या अशा प्रकारच्या माध्यमांतून अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला पाहिजे की नवीन तंत्रज्ञान जे जगामध्ये अजून कुठेच पुढे आलेलं नाही ते आपण आपल्या इथे निर्माण करू आणि ते जगाची बाजारपेठ पादाक्रांत करेल. अशा प्रकारची जर क्षमता भारतीयांमध्ये निर्माण झाली तर सुरुवातीला मी म्हटलं त्याप्रमाणे या कॉम्पिटिटिव्ह जगामध्ये आपण पुढे जाण्यासाठी म्हणून ते अत्यंत आवश्यक आहे. आणि त्याची सुरुवात मला वाटतं शालेय दशेपासूनच सुरुवात व्हायला पाहिजे. आणि तुम्ही या नवीन क्रांतीचे पहिले मानकरी आहात मी म्हणेन, या क्रांतीचे सदस्य आहात. आणि मी असं मानतो की येणाऱ्या वर्षामध्ये तुमच्यापैकी कमीत कमी 2, 4, 6, 10 असे विद्यार्थी निघतील की ते त्यांच्या पुढील आयुष्यात नवीन तंत्रज्ञान पुढे आणतील की जे संबंध जग पादाक्रांत करेल. आणि याच्यामध्ये आपल्या सर्वांना यश लाभो. आणि जेव्हा केव्हा असं होईल तेव्हा त्या यशाच्या आधारे जे काही तुम्ही साध्य कराल त्याचा थोडासा वाटा परत या सायन्स सेंटरला वळवा, म्हणजे ही क्रांती देशभर पसरेल. मला वाटतं आजच्या पहिल्या दिवशी एवढं पुरे. आणि परत प्रवरा एज्युकेशन सोसायटीच्या सर्व मंडळींना मनपूर्वक धन्यवाद देऊन आणि आपले सर्वांचे आभार मानून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Sir, really your words were very inspiring for all of us. Thank you once again. May I request a Vice President of English Medium Schools, Mrs. Neeti Bali, to propose vote of thanks. Good afternoon. On behalf of our Executive Chairman, Dr. Ashok Vikhe Patil, I wish to convey our heartfelt gratitude and thanks to our chief guest, Dr. Anil Kakotkar, Padma Vibhushan Awardee and Chairman, RGSTC, for gracing the inaugural ceremony and his inspiring address. I also wish to thank his team for their gracious presence, especially Mr. Anil Manikar, DG National Council of Science
and Museums, Kolkata, for his informative and encouraging address. Dr. Arun Sapre, Member Secretary, RGSTC, for his continuous support, positive, quick responses to our queries every now and then. Dr. Shrikant Pathak, Curator of Nehru Science Center, Mr. Shiv Prasad Kenner, Director of Nehru Science Center, for their complete support. I also wish to thank all the other dignitaries on the stage and eminent guests of the dais for their esteemed presence amongst us. My sincere thanks to the media present here for their support. I'm also thankful to our Executive Chairman, Dr. Ashok Vikhe Patil, for his visionary leadership and guidance. And most importantly, I wish to extend my special thanks to the principals, the teachers, students, and the supporting staff for their untiring effort to make this historic occasion a success. Thank you. Thank you, Madam. Now, I would like to request everyone to stand up in respect of National Anthem. कार्य विकसित करण्यासाठी वेगवेगळी कारणं होती, त्यात महत्त्वाचं आपला नंबर नक्कीच होता. त्या बाबतीमध्ये सरकार कुठेतरी कमी पडलं आहे का? विज्ञानाची जी स्पर्धा सध्या सुरू आहे या स्पर्धेमध्ये कुठेतरी आपण मागे राहतोय का? त्यामुळे सरकारकडनं काय अपेक्षा तुम्ही? ते प्रत्येक वेळेला आपण सरकारने हे करायला पाहिजे, सरकारने ते करायला पाहिजे, सरकारने फक्त करायला पाहिजे. पण आपण स्वतः पण असं बघितलं पाहिजे की आपण कुठे आणि जेव्हा आपण अशा या प्रश्नाचं उत्तर आपण कुठेही कमी पडत नाही असं ठामपणे देऊ शकतो, पण असं आहे की हे सर्वांचं त्यात सक्रिय सहभाग असणं आवश्यक. एकच प्रकल्पाबद्दल काय तसा विरोध होतोय राजकीय पक्षांचा? हो, आता आजच्या समारंभाबद्दल आपण बद्दल कुठे घेऊन चालला? सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये यूथ लोक आहे पाहिजे तेवढा इंटरेस्ट दाखवत नाही, काय आपलं त्याच्याबद्दल म्हणणं आहे? आपण भाषण शिकेल असं आहे, त्याच्यामध्ये तरुण मंडळींना दोष देण्यात काही अर्थ नाही. प्रत्येक व्यक्ती आणि विशेषतः युवा व्यक्ती ही प्रत्येकाला आपापल्या करिअरची चिंता असते. आपलं करिअर चांगलं कुठल्या माध्यमातून पुढे जाईल याची प्रत्येकजण आपापली ठोकाळी बांधत असतो आणि त्या मार्गाने ती पुढे गेले तर मला वाटतं त्यांचं आपण कौतुकच करायला पाहिजे, दोष देण्यात अर्थ नाही. प्रश्न असा आहे की आपण त्या प्रकारच्या संधी निर्माण करतोय की नाही, आणि तशा जर संधी निर्माण झाल्या तर
तर आपण बघतो परदेशात गेलेली उच्च पदावर पोहोचलेली बरीच मंडळी पुढे हे काम करतात. प्रवरा शिक्षण संस्थेने आता हे जे सेंटर सुरू केलं आहे, काय वाटतं यामुळे कसा फायदा काय अपेक्षा तुम्ही व्यक्त कराल? असं मगाशी मी भाषण केलं त्यात जसं सांगितलं असं आहे की विज्ञानाबद्दल आवड ही पहिली स्टेप, विज्ञानाची चांगली समज ही दुसरी स्टेप, आणि एकदा आपल्याला वैज्ञानिक संकल्पना चांगल्या प्रकारे समजल्या की त्यांचा विविध समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी उपयोग करण्याची तिसरी स्टेप. आपला जो एक मिनिट तर आपली जी शिक्षण पद्धती आहे ती म्हणजे आपण पाठ्यपुस्तकात असलेली माहिती किंवा पाठ्यक्रमात नोंदवलेली माहिती ती आपण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवतो आणि मग ती विद्यार्थ्यांना त्यांनी ती पाठ केली की नाही ते त्यांना उत्तरपत्रिकेमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्ह आन्सर ABCD उत्तरं दिली म्हणजे ती माहिती परत उत्तरपत्रिकेत उतरवतात आणि मग एखाद्याने संबंध माहिती पूर्णपणे करेक्टली उतरवली की त्याला आपण 100% मार्क देतो. आता याच्यामध्ये तो विद्यार्थी किती शिकला याचं कुठे उत्तर मिळतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की जे काही होतं आहे ते अनिवार्य आहे, मिनिमम आहे, पण त्याच्या पुढे विद्यार्थी जर त्याला आपण म्हणतो ॲक्टिव्हिटी बेस्ड ज्याला आपण म्हणतो की म्हणजे समाजामध्ये ज्या ज्या गोष्टी घडतात त्याच्या अनुषंगून शिक्षण साध्य करणं, सोशली युजफुल प्रोडक्टिव्ह वर्क, त्याची तोंड ओळख, त्याच्यामध्ये भाग घेत वेगवेगळे विषय शिकणं हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आणि विज्ञानाच्या बाबतीत बोललं तर मला वाटतं हे सायन्स इनोव्हेशन ॲक्टिव्हिटी सेंटर हे विज्ञान समजण्याच्या दृष्टीने आणि वैज्ञानिक संकल्पनांचा पुढे आपापल्या आयुष्यात आपापले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना नक्कीच हे सेंटर सक्षम बनले